بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيسرني أن ألتقي بإخواني في هذه المدينة مدينة لكورناف ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونسأل الله عز وجل كما أنه جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم ثم اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن من الأمور المهمة التي أمر الله عز وجل بحفظها والعناية بها أمر عظيم في دين الله عز وجل ألا وهي الأخوة في الإسلام فالأخوة في الإسلام أمرها عظيم وشأنها كبير والله عز وجل تحدث عن هذه الأخوة في غير ما آية من كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخوة وأعلن بأن المسلم أخو المسلم الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والأخوة في الإسلام أيها الإخوة قد ذكر العلماء رحمهم الله أنها أهم وأكبر وأعظم من أخوة النسب فالأخوة في الدين أعظم شأنا وأكبر قدرا من أخوة النسب التي تجمع بين الإخوة والأخوات ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم تمنعهم أخوة النسب من أن يقتلوا أخاهم أو من هو من عائلته لأنه كان في الاتجاه الآخر عند المعركة كان أخوه مع المشركين وكان هو يقاتل ويدفع عن الإسلام وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité dans les actes et dans les paroles et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous a réunis dans une de ces demeures qui sont les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas, eh bien nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir également dans les plus hauts degrés du paradis. Et le sujet que je voulais traiter aujourd'hui porte sur une notion importante en islam, sur un point dans lequel Allah Azza wa Jal nous a appelés à préserver. Et ce point, c'est bien sûr la fraternité en islam. La fraternité, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de la préserver.
ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dans son noble livre, atteste que les musulmans sont frères les uns les autres. Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont frères. Fa aslihu bayna akhawaykum, réconciliez entre vos frères. Wattaqullaha la'allakum turhamun, et craignez Allah, peut-être seriez-vous ou peut-être entreriez-vous dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui aussi n'a pas manqué de marquer l'importance de cette fraternité en islam, lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le musulman est le frère du musulman. Et les savants de l'islam ont même attesté que la fraternité en islam est plus noble et plus importante et a plus de mérite que la fraternité de sang. La fraternité en islam est donc un point extrêmement important. ولأهمية هذه الأخوة ولعظيم شأنها كما تقدم، أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار حتى تقوى الرابط بينهم وحتى يعظم الحب والتآلف بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرث المهاجر من الأنصاري، فكان الأنصاري إذا مات ورثه المهاجر الذي آخاه معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نزل الله عز وجل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه الآية نسخت التوارث الذي كان بين المهاجرين والأنصار. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أتاه المهاجرون. جاء المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقالوا يا رسول الله ما رأينا من قوم أبدل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم، من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. Et pour montrer l'importance de la fraternité en islam, une des premières choses qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a émigré de la Mecque vers Médine, il a lié des liens fraternels entre les muhajiroun, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, et al-Ansar, ceux qui ont fait le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le soutenir à Médine et d'être à ses côtés et voire même de combattre si cela était nécessaire. Al-Muhajiroun qui ont quitté la Mecque suite à la répression dont ils étaient victimes de la part des polythéistes, et la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait l'émigration de la Mecque à Médine ont laissé derrière eux leurs biens, leur travail, et certains parmi eux ont même laissé leur famille. Ils ont donc tout délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont fui les répressions, ceci dans le seul but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et de préserver leur religion et de ne pas retomber dans la mécréance, car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui goûte à la foi, il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah azza wa jal l'en ait préservé
comme ils détestent être jetés dans le feu. Et Al-Muhajirun sont sortis avec le cœur confiant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla a promis à celui qui émigre pour lui, en le seul but de lui satisfaire subhanahu wa ta'ala, ou de le satisfaire subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla a promis des biens immenses et des vastes, ou une vaste pourvoyance dans cette vie d'ici-bas. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et celui qui émigre pour Allah, il trouvera de nombreux biens, et Allah Azza wa Jalla lui ouvrira des portes, et il trouvera où les choses seront ouvertes pour lui. Et la plupart de ceux qui émigrent pour Allah Azza wa Jalla avec sincérité attestent de cela, et ils attestent qu'Allah Azza wa Jalla leur ouvre des portes auxquelles ils n'avaient jamais imaginé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a créé un lien de fraternité entre le muhajirin et l'Ansar, et il les a désignés. Toi tu es le frère d'un tel, toi tu es le frère d'un tel, toi tu es le frère d'un tel. Et le Ansari partageait ses biens, et certains même divorçaient de certaines de leurs femmes pour que le muhajir puisse se marier avec. Ceci prouve l'importance de la fraternité en islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une énorme importance. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les muhajirun sont venus le voir et ont dit: oh envoyé d'Allah, nous n'avons jamais vu un peuple qui dépense lorsqu'il a de l'argent et qui dépense lorsqu'il en a moins que ce peuple-là. En parlant de l'Ansar, nous sommes venus chez eux et ils nous ont donné, ils nous ont mis à disposition leurs biens, et ils partageaient la moitié de leurs biens avec le muhajirun, et plus encore lorsqu'ils se partageaient des terres, eh bien l'entretien de cette terre était sous la charge de l'Ansari, du compagnon résidant à Médine, et non de celui qui a immigré. Ils avaient donc à leur disposition des terres, et au-dessus de cela, ils n'avaient pas à payer les frais. Si c'était des palmiers, ce n'était pas eux qui s'occupaient d'arroser, de rapporter l'eau. Tous les frais qui étaient engendrés étaient à la charge des gens de l'Ansar. Et cela fait partie des caractéristiques et des mérites des gens de l'Ansar que l'on verra un peu plus tard dans cette conférence. ولكن المهاجرون لم يكتفوا بهذا، لم يكتفوا أنهم وصلوا المدينة وجلسوا يتمتعون بأموال وببساتين الأنصار، وإنما كانوا أهل جد وكانوا يعملون. لذلك أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي إن لي مالا كثيرا، إن لي مالا كثيرا وإن لي زوجتين، فخذ نصف مالي واختر أي الزوجتين أطلقها، فإذا تمت عدتها تتزوج بها. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق فتاجر فيه رضي الله عنه حتى أغناه الله عز وجل من فضله. Comme je l'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait les frères entre les muhajirin et l'Ansar, et parmi ceux qu'a désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Awf
ainsi que Sa'd ibn al-Rabi'. Et Sa'd ibn al-Rabi' a dit à Abdurrahman ibn Auf, après que le prophète sallam ait créé entre eux le lien de fraternité, il lui a dit: j'ai beaucoup d'argent et je suis marié à 2 femmes. Voici la moitié de mon argent, et choisis de mes 2 femmes celle que tu désires, je la divorcerai, et lorsque sa période de viduité sera terminée, tu pourras te marier avec. Et Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des muhajirin, comme la plupart des muhajiroun, ne se contentait pas de venir à Médine, de s'asseoir et de profiter tranquillement à l'ombre des palmiers des biens que pourraient leur donner leurs frères médinois. Non, c'était des personnes, c'était des hommes qui travaillent, des hommes qui ont cette ardeur de travailler et de gagner l'argent de la sueur de leur front. Et Abdurrahman ibn Auf lui a répondu: qu'Allah te bénisse dans ta famille et dans ton argent. Montre-moi où se trouve le marché. Il lui a alors montré où se trouvait le marché, et Abdurrahman ibn Auf a commencé à commercer, à acheter et à vendre jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal fasse de lui un compagnon riche. وأخوة الإسلام أيها المسلمون بها يتراحم المسلمون وبها يتعاطفون وبها يتولون وبها يتحبون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. Et c'est à travers et grâce à cette fraternité que les musulmans s'apprécient, que les musulmans éprouvent de la sympathie les uns envers les autres. C'est grâce à cette fraternité que les musulmans s'entraident. C'est grâce à cette fraternité que les musulmans sont miséricordieux les uns les autres. C'est grâce à cette fraternité que les musulmans s'aiment et qu'ils se soutiennent également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer cette unité qui doit exister chez les musulmans, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: l'exemple des musulmans envers les musulmans est comme un édifice qui se soutient, ou dont les différentes parties se soutiennent. Lorsque l'on construit un édifice, chaque partie est importante et chaque partie fait en sorte que cet édifice se repose sur lui-même et qu'il est stable et solide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou lorsqu'il a dit ce hadith, il a entrejoint ses doigts pour montrer que les musulmans doivent être unis. Ils sont différents, mais ils doivent être un seul et même corps. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith: le musulman envers le musulman, ou le croyant envers le croyant, sont comparables à un corps. Lorsque l'un des membres de ce corps souffre, alors c'est l'ensemble du corps qui est pris d'une insomnie et qui est pris également d'une fièvre. Celui qui est malade, qui a mal à la jambe ou qui a mal au bras, ne dort pas la nuit s'il ne prend pas de calmant. Cette douleur l'empêche de dormir, et également cette douleur provoque chez lui de la fièvre, et c'est l'ensemble de son corps qui est touché et impacté par cela. والأخوة في الإسلام لها مراتب
أدنى تلكم المراتب أن يكف المسلم شره عن أخيه. أدنى شيء تفعله تجاه أخيك المسلم أن تكفه من شرك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، فلا تؤذي أخاك لا بلسانك ولا بيدك. لا بلسانك بأن تكذب عليه وأن تتقول عليه وأن تغتابه وأن تسعى بين المسلمين بالنميمة، وكذلك لا تؤذيه بيدك بأن تسرق من ماله أو بأن تناله بسوء أو بأن تضربه، فهذا أقل شيء يجب عليك تجاه أخيك. Et cette fraternité a des degrés. Le plus bas des degrés de la fraternité en islam, c'est d'épargner à ton frère ton mal. D'épargner à ton frère ton mal. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent: wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Na'udhu billahi min shururi anfusina. Épargne ton frère de ton mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela dans un hadith général lorsqu'il a dit: le musulman, c'est celui dont le musulman est à l'abri de la main et de la langue. Le musulman qui est à la fois complète, le musulman véridique, c'est celui dont l'autre musulman est à l'abri de sa main et de sa langue. À l'abri de sa langue, c'est-à-dire que tu ne dois pas mentir sur ton frère, tu ne dois pas inventer des histoires sur ton frère, tu ne dois pas faire de la médisance sur ton frère, tu ne dois pas parcourir les gens dans le but de semer entre eux la discorde. Également, tu dois préserver ton frère du mal que tu pourrais lui faire avec ta main, en lui prenant de l'argent, en lui volant de l'argent, en le frappant ou en utilisant ta main pour lui porter atteinte. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم أو كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذا الحديث في الحقيقة من أعظم الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق التي ينبغي للمسلمين أن يتمثلوا بها، وبالخصوص المنهيات التي يجب عليهم اجتنابها. فأول شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحسد، فقال: لا تحاسدوا. ومعنى الحسد في الإسلام أن تريد زوال نعمة على أخيك، سواء أردتها لنفسك أم لم تريدها لنفسك. لا تريد زوال النعم على أخيك. فالله عز وجل إذا أكرم بعض عباده بالنعم لا تريد زوالها لأخيك. لماذا؟
هذا التحاسد. فالله عز وجل يؤتي فضله من يشاء والله واسع عليم. والله عز وجل يفضل بعض عباده على بعض، فإذا فضل بعض عباده بأن رزقه بيتا كبيرا وحسنا وفخرا، لا تقول لو الله عز وجل أنزع لهذا بيته، أو لو أن الله عز وجل سبب حادثا لهذا حتى تكسر سيارته. هذا من الحسد المذموم في l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne plus de détails dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam: ne soyez pas jaloux, n'enrichissez pas les uns les autres. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: et ne vous détestez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres, et ne vendez pas sur la vente des autres. Soyez des serviteurs d'Allah, frères entre vous. Et ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam: le musulman est le frère du musulman. Il ne l'offense pas, il ne le trahit pas, et il ne le dénigre pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est ici, la foi est ici, la foi est ici. Ou la piété réside ici, la piété réside ici, la piété réside ici, en faisant un signe de sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit alayhi salatu wa salam: il suffit pour une personne comme mal de dénigrer son frère. Il suffit de dénigrer son frère pour commettre un mal. Tous les musulmans sont sacrés. Leur argent, leurs biens, leur sang et leur honneur. Leur argent, leurs biens, leur sang et leur honneur. Dans ce hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne les choses dont on doit s'abstenir entre nous afin que cette fraternité persiste, afin que cette fraternité se ressente de plus en plus chaque jour, afin que cette fraternité puisse porter ses fruits attendus. La première interdiction qu'a dirigée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas être jaloux les uns les autres. Et la jalousie en islam, c'est le fait de vouloir qu'Allah azza wa jal enlève le bien de ton frère et qu'Allah azza wa jal lui le prive d'un bienfait qu'il lui a accordé. Et ceci, que tu veuilles ce bien pour toi ou que tu ne le veuilles pas. Lorsque tu vois ton frère en islam rouler avec la dernière des voitures, la plus récente et la plus chère, dis Allahumma barik, qu'Allah lui bénisse cette voiture et qu'il lui bénisse ses biens. Ne dis pas: regarde un tel, comment il est orgueilleux, il n'a rien trouvé d'autre que d'acheter le dernier modèle le plus cher. Qu'Allah fasse en sorte que ce soit la dernière fois que je le vois avec cette voiture, ou qu'Allah fasse en sorte qu'il ait un accident, etc., etc. Tout ceci par jalousie, une jalousie qui ne doit pas entrer dans le cœur du musulman. La seule chose qui est autorisée en islam, c'est al-righta, à savoir de désirer qu'Allah azza wa jal t'accorde le bien dont il a comblé l'un de ses serviteurs, tout en voulant que ce bien soit maintenu chez ce musulman. Tu aimerais aussi, toi aussi, qu'Allah azza wa jal t'accorde une voiture comme celle-ci, mais sans pour autant que ton frère en soit privé. Cela est autorisé en islam. وَلَا تَنَاجَشُوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش. والتناجش أن يغلي
الرجل السعر مثلا لو جاء بائعا وقال هذه السلعة أبيعها لمن أعطاني أكبر سعر مثلا هذه السيارة الذي يعطيني أكبر سعر أبيعها له فبدأ الناس يقترحون الأسعار منهم من يقول 1000 ثم يقول الآخر 2000 2500 إلى آخره التناجش هو أن تغلي الأسعار وأنت لا تريد أن تشتري أنت لا تريد أن تشتري وإنما همك إما أن تباع هذه السلعة بأكبر سعر وإما أن هناك اتفاق بينك وبين البائع فتقول 2000 3000 4000 حتى الناس يزيدون على الثمن وأنت أصلا لا تريد أن تشتري فهذا ما يسمى عند التناجش عند العلماء Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'enrichir. Et les savants ont expliqué ce terme enrichir, à savoir que dans les ventes aux enchères, il est interdit d'enchérir ces enchères pour celui qui n'a pas l'intention d'acheter. Et certaines personnes le font, et c'est de plus en plus répandu à notre époque, où des personnes augmentent les enchères et enchérissent dans le seul but que la marchandise ou l'objet à vendre soit vendu au prix le plus cher. Et durant l'enchère, ils n'hésitent pas à dire des chiffres parfois astronomiques, et ceci dans le but que les acheteurs potentiels qui eux sont venus pour acheter et non pas pour s'amuser et pour offenser les autres, afin qu'ils achètent à un prix plus haut. Et souvent il y a un accord entre cette personne qui enchérit et le vendeur. Ils se mettent d'accord avant la vente, et si l'enchérisseur arrive à atteindre une certaine limite ou un certain seuil, eh bien ils se mettent d'accord sur une partie de cet argent ou un pourcentage de cette somme. Ceci est interdit en islam. ولا تباغضوا لا يبغض بعضكم بعضا هذا مناف للأخوة فالمسلمون ينبغي أن يتحابوا في الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فلا بد أن تحب أخاك لله وفي الله سبحانه وتعالى وأن لا تتعاطى أسباب البغض لا تتعاطى أسباب البغض فإذا تمت هناك معاملات يكثر من أجلها أو بسببها التباغض بين المسلمين فالأولى لك أن تترك هذه المعاملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا أي لا تتهاجروا ولا يهجر بعضكم بعضا بأن تولي الأدبار لأخيك هذا أيضا مناف للأخوة ومعاكس لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ne vous détestez pas. Ne vous détestez pas les uns les autres. Les musulmans doivent s'aimer les uns les autres. Et s'ils se détestent, ils doivent se détester pour Allah et non pas pour des choses futiles de cette vie d'ici-bas, parce qu'un tel a dit une parole sur lui ou toute autre raison. Et à ce sujet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de se détester entre nous, il faut également s'abstenir des transactions ou des échanges ou des situations qui le plus souvent se terminent par le fait que les musulmans se détestent entre eux. Si tu sais qu'il y a une transaction commerciale qui est réputée
pour se finir la plupart du temps mal entre des musulmans au point qu'ils se détestent à cause de cette transaction, eh bien le mieux pour toi est de la délaisser. Et cela est une façon d'appliquer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir ne vous détestez pas entre vous et également ne faites pas des choses qui pourraient amener à ce que vous vous détestiez. Et également ne vous éloignez pas les uns des autres en faisant al-hajr, en mettant en quarantaine ton frère, en ne lui adressant pas la parole, en ne le saluant pas. Cela également est contraire à la fraternité en islam. Et si il y a une dispute entre toi et ton frère, ou s'il y a une dispute entre toi et ta sœur, et que cela on est presque arrivé à mettre les mains ou à user des mains, eh bien applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit: le musulman ne peut éviter son frère au-dessus de 3 jours. Tu as 3 jours dans lesquels tu peux esquiver et éviter ton frère ou ta sœur. Au-delà, tu entres dans l'enceinte de l'interdit. Tu entres dans l'enceinte et dans le périmètre de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi sallam a dit: wa ahsanuhuma aw khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Et le meilleur des deux sera le premier qui commencera le salam. Ce sera le premier qui saluera l'autre. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا تبيع على بيع أخيك. ما معنى البيع على بيع الأخ؟ لو أن بائعا باع مثلا سيارة ب2000 يورو واشتراها منه مسلم واتفقوا على الثمن مثلا 2000 يورو، اتفقوا على البيع وأعطوا الموعد لكي يستلم الشاري السيارة والبائع المبلغ. ثم يأتي بائع ثاني عند هذا الشاري ويقول له: أنا أبيعك سيارة أحسن من الأولى وبثمن أرخص. هنا بعت على بيع أخيك، وهذا محرم في الإسلام، بل ذكر الإمام النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. وبنفس المعنى استنبط العلماء أنه كما لا يجوز البيع على بيع أخيك كذلك لا يجوز الشراء على شراء أخيك. ما معنى الشراء على شراء أخيك؟ نفس المثال، بائع وشاري، الشاري اشترى السيارة ب2000 يورو، فيأتي شاري ثاني ولا يأتي إلى الشاري وإنما يأتي إلى البائع ويقول له: بكم بعت له السيارة؟ يقول له ب2000، فيقول له: هاك 2500 وأشتريها منك. هنا أيضا هذا يدخل في النهي المذكور في هذا الحديث النبوي الشريف. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et ne vendez pas sur la vente d'autrui. Il est interdit de vendre sur la vente de ton frère, et les savants ont même déduit qu'il est interdit de vendre sur la vente d'autrui, qu'il soit musulman ou non. Qu'il soit musulman ou non, et c'est entre autres l'avis de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce que l'interdiction de vendre sur la vente de ton frère? Ton frère qui achète une voiture chez un vendeur à 2000 euros. Tu viens, toi, chez cet acheteur, alors qu'ils se sont mis d'accord auparavant sur le montant, et ils se sont donné même rendez-vous pour livrer la voiture et pour que la voiture soit livrée à l'acheteur et pour que celle-ci soit payée au vendeur. Et tu viens, toi, chez l'acheteur,
et tu lui dis j'ai une voiture meilleure et à un prix plus bas, achète-la de moi. Ici tu as vendu sur la vente de ton frère et ceci est interdit en islam. Et l'imam Nawawi rahimahullah a même dit ou a même cité l'unanimité des savants sur cette interdiction. Et de la même façon, les savants ont déduit qu'il est interdit d'acheter sur l'achat de ton frère. En prenant le même exemple entre le vendeur et l'acheteur, tu viens cette fois-ci non pas chez l'acheteur mais chez le vendeur. Et tu dis à celui-ci à combien tu as vendu cette voiture, il va te dire 2000 euros. Tu vas lui dire tiens 2500 euros, je te la paye plus cher et je l'achète de toi. Ceci également est interdit en islam. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا كونوا عباد الله إخوانا. قال الإمام القرطبي رحمه الله المعنى أي كونوا في الشفقة وكونوا في الرحمة وكونوا في المحبة كالإخوة الأشقاء. الأخ الشقيق يحب أخاه ورحيم به ويريد له الخير ويعينه ويواسيه. كذلك ينبغي أن يكون المسلمون بعضهم لبعض. Et soyez des serviteurs d'Allah, frères entre vous. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit le sens de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire soyez dans l'amour, dans la miséricorde, dans l'entraide, dans le soutien, comme sont les frères germains, les frères de sang. Entre eux, ils s'apprécient, ils sont miséricordieux entre eux, il y a de l'amitié et de la sympathie entre eux, ils s'entraident lorsque l'un d'eux a besoin de l'autre et ils se soutiennent lorsque l'un d'eux est en détresse. Ainsi doivent être les musulmans dans leur relation. Leur relation doit être similaire à celle de ses frères germains. هذا أدنى مرتبة الأخوة. وأما المرتبة الوسطى فهو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المشهور لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه المرتبة الوسطى بالنسبة للأخوة في الإسلام. Et le degré intermédiaire dans la fraternité, c'est d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Et vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sera véritablement croyant l'un d'entre vous que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est le degré intermédiaire. Le premier, on a vu que c'était d'épargner ton frère de ton mal. والمرتبة الأعلى أعلى مراتب الأخوة في الإسلام هو ما يسمى عند العلماء بالإيثار. والإيثار أن تحب لأخيك أكثر مما تحبه لنفسك. أن تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك ولو كنت محتاجا. أي لو أن عندك أموال أنت بحاجة إليها وأهلك بحاجة إليها لكن تحب أن تعطي هذه الأموال لأخيك المحتاج أيضا. فهذا أعلى مرتبة الأخوة. والله عز وجل يقول في سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه الآية سبب نزولها أن أحد الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه لم يجد أو ما وجد ما يأكله في بيته، والحديث في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا يرحمه الله. فقال أحد الصحابة وكان من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب بالرجل ودخل بيته وقال لزوجته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تدخري شيئا، أي لا تخفي شيئا من الطعام، كل ما في البيت لا بد أن يؤتى وأن يعطى لهذا الضيف. فقالت له زوجته: ما بقي إلا عشاء الصبيان، لم يبق من الطعام إلا عشاء الصبيان. فقال له رضي الله عنه: أرقديهم وأطفي السراج وضعي شيئا على بطونهم. فلما كان الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله أو عجب ربك، وفي رواية ضحك ربك من هذا الرجل، أي فرحا به. ونزل الله عز وجل وأنزل الله عز وجل قوله: ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم جوع وحاجة. وهذا أعلى أو هذه أعلى مرتبة الأخوة في الإسلام. Et le degré ultime de la fraternité, c'est d'aimer pour ton frère plus que ce que tu aimes pour toi. Et ceci, même lorsque tu es dans le besoin. C'est ce qui est appelé chez les savants al-ithar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela, ou a décrit, ou a donné cette caractéristique aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier les Médinois parmi eux. Allah azza wa jalla a dit dans Surat al-Hashr: il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays, c'est-à-dire les Médinois qui se sont installés avant Al-Muhajirun dans le pays qui est Médine, et dans la foi. Ils se sont installés dans le pays dans la foi, c'est-à-dire en étant musulmans, qu'ils aimaient ceux qui émigrent vers eux. Qui aimait ceux qui émigrent vers eux? Al-Ansar, qui aimaient lorsque les Muhajirun émigraient à Médine. Ils aimaient donc accueillir leurs frères et les prendre à leur charge. C'était quelque chose qu'ils aimaient et ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu. Et les Médinois n'étaient pas jaloux des Muhajirun, car les Muhajirun ont plus de mérite chez Allah subhanahu wa ta'ala que l'Ansar. Ils sont préférables, et c'est l'avis le plus sûr des savants, c'est que les Muhajirun sont meilleurs que l'Ansar. Pour cela qu'Allah azza wa jalla les a toujours précédés dans le Coran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Allah azza wa jalla a d'abord cité le Muhajirun, puis l'Ansar, ceci pour montrer qu'ils ont une place plus grande auprès d'Allah azza wa jalla. Mais cela ne faisait pas en sorte que les Médinois étaient jaloux de ceux qui ont immigré de Muhajirun. Bien au contraire, ils les aimaient
pour Allah subhanahu wa ta'ala et n'éprouver envers eux aucune jalousie. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et qu'ils préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie. Même s'il y a pénurie, c'est-à-dire chez eux. Et ce verset est descendu lorsqu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: oh envoyé d'Allah, le hadith est rapporté dans le Bukhari et Muslim, je n'ai pas de quoi manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: y a-t-il parmi vous quelqu'un qui puisse prendre cet homme comme invité et Allah lui fera miséricorde? Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie des Médinois, a dit: moi, ô envoyé d'Allah, moi je le prends et je l'invite chez moi. Il est alors parti chez lui, a frappé à la porte, est rentré et il a dit à sa femme: voici l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un honneur pour lui de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'il ait dit: voici l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne cache rien dans cette maison, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme nourriture, il faut lui présenter. Et sa femme lui a dit: il ne reste comme nourriture que le dîner des enfants. Et ce compagnon radiyallahu anhu a dit à sa femme: fais dormir les enfants, éteins les chandelles et pose quelque chose sur leur ventre afin qu'ils ne soient pas réveillés par la faim. Et a nourri son invité. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ton Seigneur s'est étonné, et dans une autre version, ton Seigneur a ri de cet homme qui a préféré donner à son frère alors qu'il n'avait pas lui de quoi manger, et pire encore, il n'avait pas de quoi nourrir ses enfants, et il a préféré faire dormir ses enfants affamés et de nourrir son frère. Ceci est le plus haut degré de fraternité qu'il puisse y avoir entre les musulmans, et c'est durant ce fait qu'Allah Azza wa Jal a révélé sa parole subhanahu wa ta'ala, et qu'ils préfèrent à eux-mêmes même s'il y a pénurie chez eux, et ils préfèrent à eux-mêmes même lorsqu'il y a pénurie chez eux. والأخوة أيها الإخوة لها حقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين حقوق المسلمين بعضهم لبعض، فالأحاديث كثيرة في هذا الباب والروايات مختلفة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإن مرض فعده، وإن مات فاتبعه. والحديث صحيح في الصحيحين. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وفي بعض الروايات 5، وفي بعض الروايات 6. ولنأخذ هذه الرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق 6. إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وهذا هو ما يسمى عند العلماء بإفشاء السلام. وإفشاء السلام بين المسلمين سبب للمحبة بينهم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام، وأن يسلم المسلم على أخيه، وأن تسلم المسلمة على أختها، هذا من أعظم أسباب التآلف والتحابب بين المسلمين، وهذا يزيل الوحشة في
في النفوس والعكس صحيح أي إذا لم يسلم عليك أخيك كيف يكون موقفك منه؟ ألا تقول إن هذا متكبر؟ ألا تقول إن هذا حقرني وهذا لم يعترف بي؟ هذا مر بجانبي ولم يسلم علي كأنني معدوم؟ فعدم السلام يسبب البغض والحقد في قلوب المسلمين، والسلام العكس تماما، يلقي الحب والتآلف والتعاطف بين المسلمين. والله عز وجل أمر بالسلام وبرد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا سلم عليكم أجيبوا على السلام بمثل السلام أو بأحسن منه. فإذا قال لك أخوك المسلم السلام عليكم ورحمة الله، لا يجوز لك أن ترد عليه بقولك وعليك السلام، لأنك أجبته بأقل مما سلم عليك. هو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت تجيبه وعليكم السلام، هذا خلاف الإسلام. لذلك يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي أو ردوا مثلها. فإذا قال لك أخوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقل شيء ترده به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأكمل شيء أن تزيد ومغفرته، وأحسن شيء أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle aussi des droits qu'a ton frère vis-à-vis de toi. On a vu que la fraternité a des degrés, mais il y a aussi des droits. Ton frère a des droits sur toi. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet sont nombreux. On va citer le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les droits du musulman envers le musulman sont au nombre de 6. Lorsque tu le rencontres, salue-le. Et lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Et lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. Et lorsqu'il éternue et dit alhamdulillah, alors dis-lui yarhamukallah. Et lorsqu'il tombe malade, rends-lui visite. Et lorsqu'il meurt, suis-le. Et lorsqu'il meurt, suis-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par le salut, qui est l'un des moyens les plus immenses pour que les musulmans s'aiment entre eux. Et pour que cet amour et la sympathie et l'amitié qui existent entre les musulmans soient entretenus et persistent, l'un des meilleurs moyens, c'est de se saluer mutuellement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voulez-vous que je vous enseigne une chose, lorsque vous la ferez, vous vous aimerez? Eh bien, diffusez le salut entre vous. Diffusez le salut entre vous. Le salut est donc un des meilleurs moyens pour que les musulmans s'aiment et se respectent mutuellement, et le contraire est vrai. Ton frère qui passe à proximité de toi sans te saluer, ne vas-tu pas dire qu'un tel est orgueilleux, un tel m'a dénigré, un tel a fait de moi un fantôme, ou il est passé à côté de moi comme si je n'existais pas? Le fait de ne pas se saluer mutuellement crée des crispations et crée parfois de la haine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne également de saluer celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. وأن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف فسلام المعرفة لا أصل له في الإسلام فإنك تسلم على أخيك المسلم سواء عرفته أم لم تعرفه. وهذا من كمال الإسلام
ومن تمام الأخوة في الإسلام. Et également Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous saluer entre nous et de répondre au salut. Il dit subhanahu wa ta'ala, lorsque l'on vous salue, répondez par un salut meilleur ou contentez-vous de lui répondre, c'est-à-dire de lui répondre d'une façon similaire. Autrement dit, si ton frère te dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu n'as pas le droit de lui dire wa alaykum assalam uniquement. Tu dois au minimum lui dire wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, car le minimum est de répondre par le même salut, et le mieux bien sûr est de répondre en rajoutant wa maghfiratuhu à la fin, en disant wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh, et le hadith à ce sujet est bien sûr authentique. Wa aydan idha da'aka fa'ajibhu, فهذا تشرف لأخيك، وخصوصا إذا دعاك لوليمة، فإنك إن لم تجب فقد عصيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. وهذا في الوليمة. وفي غير الوليمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح، حيث قال في حديث صحيح: Man da'akum fa'ajibuh. Également, lorsqu'il t'invite, tu dois répondre à l'invitation. Car de répondre à l'invitation de ton frère, et tu l'élèves en degré et tu lui fais plaisir en acceptant son invitation et tu le réjouis par cela. C'est pour ça que le professeur Hassan a insisté pour répondre à l'invitation. Et concernant l'invitation du mariage, du repas de mariage, l'interdiction est d'autant plus prononcée car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne répond pas, c'est-à-dire à l'invitation du repas de noces, il a alors désobéi à Abul Qasim, qui est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet, j'ouvre une petite parenthèse, à savoir que cette kunya Abul Qasim est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit alayhi salatu wassalam: tasammaw bismi wa la takannaw bi kunyati. Appelez-vous par mon nom, mais ne vous appelez pas par ma kunya. Alors il y a une divergence des savants sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le comprendre. Certains ont dit que cette interdiction était en vigueur uniquement dans le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que les gens ne confondent pas. Et d'autres savants ont dit que cela est une interdiction qui est générale et qui est valable jusqu'à la fin des temps. Pour sortir de la divergence, il vaut mieux s'en abstenir. Il vaut mieux s'abstenir d'avoir pour kunya Abul Qasim. وإذا استنصحك فانصحه. إذا استنصحك أخوك أي إذا طلب منك النصيحة فانصحه، والناصح أمين. لابد أن تنصح أخاك بما تعتقده هو الحق وبما تنصح به نفسك، وهذه النصيحة لا يجوز أن تكون فيها خداع أو كذب أو مكر، وإنما لابد أن تكون نصيحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى تريد بها خير أخيك. Et lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. Lorsque ton frère musulman te demande conseil, conseille-le. Et le conseiller doit être loyal. C'est-à-dire que tu dois conseiller ton frère dans ce que tu considères être la vérité, dans ce que tu considères être le meilleur pour lui, de donner à ton frère le conseil que tu te serais donné à toi-même. Ton conseil ne doit pas contenir de mensonges, il ne doit pas contenir de ruses, il ne doit pas contenir de pensées malsaines, mais ce doit être un conseil sincère dirigé à ton frère en ne voulant que le bien de celui-ci. Et tout dépend des conseils. Si c'est une question qui te pose sur la religion, alors dans ce cas il faut revenir à l'islam, à savoir, si tu as la science et si tu as connaissance de ce sujet, alors réponds-lui. Par contre, si tu ne sais pas, ne t'aventure pas dans
les explications des versets et dans les explications des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant ta raison uniquement. Non. Lorsqu'il te demande un conseil sur des choses de cette vie d'ici-bas, sur des choses concrètes, lorsqu'il t'explique sa situation et qu'il te demande conseil, est-ce que le mieux est de se marier maintenant ou de continuer à travailler encore et se marier après, des choses qui ont un rapport avec cette vie d'ici-bas, alors dans ce cas, conseille-le avec ce que tu considères étant la vérité. Et si tu te trompes, Allah Azza wa Jal te pardonnera, car tu n'as pas fait de fatwa, mais tu as répondu à sa sollicitation sur un cas particulier de cette vie d'ici-bas. وإذا عطس فحمد الله فشمته إذا عطس وقال الحمد لله فشمته قل له يرحمك الله وهو يجيبك يهديكم الله ويصلح بالكم وإذا لم يحمد الله فلا تشمته لذلك عطس رجلين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما يرحمك الله ولم يقل للآخر شيئا فقال له الرجل يا رسول الله عطس فلان فقلت له يرحمك الله وعطست أنا فلم تقل لي يرحمك الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فقال الحمد لله وأما أنت فلم تقل الحمد لله لذلك تقول له يرحمك الله إذا سمعته يقول الحمد لله ويجب على كل من سمع العطاس والتحميد أن يشمت أي إذا عطس الآن أحد الإخوة هنا وسمعناه يقول الحمد لله فإنه يجب علينا جميعا أن نقول له يرحمك الله وهكذا الإسلام يبين ويعلم للمسلمين التآلف وأن يدعو الأخ لأخيه فهذا العطاس الذي كثيرا ما يقع فبسببه يدعو المسلم لأخيه هذا يدعو له بالرحمة وهذا يدعو له بالهداية. Également lorsqu'il éternue et dit Alhamdulillah, alors dis-lui Yarhamukallah. Dis-lui Yarhamukallah et lui devra te répondre Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Et tu ne dois dire Yarhamukallah que si tu l'entends dire Alhamdulillah. Ainsi, deux hommes ont éternué en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'un d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yarhamukallah et à l'autre, il n'a rien dit. Et ce second a dit, oh envoyé d'Allah, un tel a éternué, tu lui as dit Yarhamukallah, et moi, j'ai éternué, tu ne m'as pas dit Yarhamukallah. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam espéraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque en leur faveur. Car l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam était exaucée. Et plus encore, comme cela est rapporté dans un hadith authentique, des personnes juives éternuées en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise Yarhamukumullah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus futé qu'eux, il était plus rusé qu'eux et ne se contentait de leur dire sallallahu alayhi wa sallam que Yahdikumullah wa yuslihu balakum, qu'Allah vous guide et qu'il améliore votre situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un tel a éternué, il a dit Alhamdulillah, je lui ai dit Yarhamukallah. Quant à toi, tu as éternué, tu n'as pas dit Alhamdulillah, donc je ne t'ai pas dit Yarhamukallah. وكذلك إذا مرض فعوده وعيادة المريض أيضا لها فوائد كثيرة. أولا تنفع المريض لأنك إذا عدت أخيك تدخل السرور في قلبه والإنسان المسرور وهذا بالتجربة يشفي في وقت أقل بعكس الذي مهموم ومحزون فهذا غالبا يطول مرضه. وعلى كل حال عيادة المريض لها فوائد كثيرة جدا من ضمنها أنك تنصح أخوك المريض أو أخاك المريض بأن يتقي الله عز وجل وأن يستغفر الله عز وجل مما مضى من الذنوب والسيئات وأن يتذكر أن بسبب هذا المرض يغفر الله له الذنوب والسيئات
وذكره أيضا واسأله، وهذا قل من يفعله، اسأل المريض كيف يتوضأ وكيف يصلي، لأن من المرضى من يظن أنه ما دام في المستشفى لا تجب عليه الصلاة، وأنه لا يستطيع الوضوء ولم يجد ما يتيمم به فإنه يعني يفتي نفسه بأن لا يصلي، وهذا في الحقيقة مصيبة كبرى. إذا مات المريض على هذه الحالة يخشى عليه، فإذا عدت مريضا اسأله كيف تتوضأ، كيف تصلي، أين تتجه إذا أردت أن تصلي، هل تعرف القبلة أو ما تعرف القبلة. اسأل المريض وأعنه في أداء عباداته لله سبحانه وتعالى. Également, lorsqu'il tombe malade, visite-le. Et la visite du malade, il y a des mérites immenses dont on ne peut pas citer maintenant, mais les mérites sont grands et il y a beaucoup de bénéfices à tirer de la visite d'un malade. Des bénéfices pour toi, mais aussi des bénéfices pour le malade. Tout d'abord, lorsque tu rends visite au malade, tu fais entrer la joie dans son cœur. Et un malade joyeux guérit plus vite qu'un malade anxieux, un malade désespéré, un malade avec un moral au plus bas. La différence de morale a une influence sur la guérison. Et également, tu peux profiter de cette visite pour exhorter ce malade en l'exhortant à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à demander à Allah azza wa jalla de lui pardonner ce qu'il aurait pu faire comme péché, de demander à ce malade s'il a des biens, s'il a des dettes envers les gens, ou si les gens ont des dettes vis-à-vis de lui, afin qu'il puisse écrire son testament. Et tu peux également être un témoin de ce testament pour que ces biens ne soient pas oubliés. Si un tel te doit de l'argent et que les seuls au courant soient toi et lui, ou sont toi et lui, tu meurs, il se peut que cette personne ne rende jamais ce bien, un bien qui aurait pu profiter à ta famille. De même, si tu as une dette envers une autre personne et que tu meurs sans que les gens ne soient au courant de cette dette, qui te la remboursera? Et vous connaissez tous le châtiment ou la grande menace qu'encourt celui qui meurt en ayant des dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de prier sur une personne, demandait: a-t-il des dettes? Lorsqu'on lui disait oui, il reculait sallallahu alayhi wa sallam et disait: priez sur votre frère ou priez sur votre compagnon. Également, demande à ce malade comment il prie, comment il fait ses ablutions, où se dirige-t-il lorsqu'il prie, est-ce qu'il a la possibilité de prier debout, assis ou allongé. Montre-lui comment on prie assis, montre-lui comment on prie allongé, car malheureusement beaucoup de malades qui sont à l'hôpital et qui éprouvent des difficultés, surtout lorsqu'ils sont en intraveineuse et autres, considèrent parfois que la prière n'est pas obligatoire pour eux, et qu'à partir du moment où ils ne peuvent pas faire les ablutions et qu'ils n'ont pas le moyen de faire un tayammum, et bien que la prière n'est pas obligatoire pour eux car ils sont malades et ils sont à l'hôpital. Et ceci est une grave erreur, et un musulman qui meurt dans cet état, on a peur pour lui. Donc conseille ce malade, et également le fait de visiter un malade te fait prendre conscience des bienfaits d'Allah azza wa jalla sur toi, car ce malade va te faire part du sentiment qu'il a, à savoir qu'il sait maintenant la valeur de pouvoir marcher, de sortir. Lui qui est alité toute la journée, il sait ce que c'est le bienfait de ne pas souffrir et de dormir une nuit entière, car lui souffre et cette souffrance l'empêche de dormir. Ce sont les personnes démunies qui savent les choses et la valeur des choses, comme l'a dit un poète arabe, que la santé est une couronne au-dessus de ceux qui sont en bonne santé. Ne la voient que les malades. Il n'y a que les malades qui voient cette couronne, qui est ce bien précieux, qui est la santé, dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sihhatu wal faragh. La santé et le temps libre sont parmi les bienfaits d'Allah azza wa jalla les plus précieux. Il faut donc profiter
de ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal et prendre en compte aussi en considération leur valeur. Et lorsqu'il meurt, suis-le. وإذا مات فاتبعه. إذا مات أخوك المسلم فصل عليه. وإذا صليت عليه فاتبع جنازته. وكذلك شيعه للحده فإن في ذلك فضائل عظيمة. إذا صليت عليه فإن لك قيراط. وإذا صليت عليه وتبعته في جنازته حتى يلقى أو يدفن فإن لك قيراطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقلها مثل أحد. أقلها مثل أحد من الأجر. مثل أحد من الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان عليه الصلاة والسلام. والمسلمون إذا طبقوا هذه الأخلاق وعملوا بها فإنه يعظم اليقين ويقوى إيمانهم في الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأكمل الأخلاق وأعظمها وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت تلك الأمة السوداء التي تقوم بنظافة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بالليل وصلوا عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوها وكرهوا أن يوقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها قيل له إنها ماتت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه فقال ألا أذنتموني دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى من أصحابه وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوتهم إذا دعوه. وكان عليه الصلاة والسلام يبدأ السلام وكان ينصح ويشير بالخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يتبع الجنائز وكان يقف عند القبر إذا دفن وإذا وري الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند القبر ويدعو لهذا الميت يدعو طويلا. لذلك لما كان يدفن الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول بعد أن رمي عليه التراب اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. فكان عليه الصلاة والسلام يقول طويلا 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 يدعو لهذا الميت بالرحمة والمغفرة. وصدق الله عز وجل إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Également, lorsqu'il meurt, eh bien, suis-le. C'est-à-dire, suis son cortège funèbre. Lorsque ton frère musulman meurt ou ta sœur musulmane meurt, prie sur elle. Assiste à la prière funéraire. Et si possible, suis son cortège funèbre jusqu'à ce que la tombe soit posée, ou jusqu'à ce que le défunt soit déposé dans sa tombe et que la terre le recouvre. Et ainsi, tu auras beaucoup de récompenses, car si tu pries, tu auras un qirat de récompense. Et si tu pries sur le défunt et que tu le suis, eh bien tu auras 2 qirats de récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus petit des qirats est équivalent à la montagne de Uhud. Et le plus petit des qirats est équivalent à la montagne de Uhud. Et le fait de prier et de suivre le cortège funèbre de ton frère permet de montrer l'importance qu'il avait auprès de toi. Et ceci aussi est une forme de soutien envers la famille du défunt lorsqu'il voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus prier sur lui, beaucoup de gens sont venus le suivre et suivre son cortège funèbre jusqu'à ce qu'il soit enterré. Cela prouve que cette personne avait de l'importance à leurs yeux,
comment cela ne peut-il pas être vrai alors que c'est l'un de leurs frères qui vient de les quitter et qui est retourné auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et les musulmans, s'ils mettent en pratique ces quelques directives, car il y en a beaucoup d'autres, mais le temps malheureusement ne nous permet pas de tout dire, si les musulmans mettent en pratique ce qu'ils viennent d'entendre, eh bien cela va accroître leur foi, cela va faire en sorte que leur certitude va également être plus ferme et plus ancrée. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, ou qu'Allah azza wa jal a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant doté d'un comportement immense. Wa innaka la'ala khuluqin azim, tu es certainement doté d'un immense comportement. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mis en pratique tout ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam lorsque cette femme noire qui s'occupait du nettoyage de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam est décédée de nuit. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam l'ont lavée et ils ont prié sur elle et l'ont enterrée de nuit, et ils ne voulaient pas réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète alayhi sallam a vu que cette femme n'était plus présente, il a demandé après elle, et ses compagnons lui ont dit: elle est morte, ô envoyé d'Allah, elle est morte, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé, son visage a rougi, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Montrez-moi où est sa tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti prier sur sa tombe. Et les savants ont déduit entre autres que celui qui n'a pu prier sur un musulman ou qui n'a pu assister à sa prière funéraire, qui lui est autorisé de se rendre auprès de sa tombe et d'accomplir cette prière là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait les malades, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait aux invitations de ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à saluer ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait et exhortait ses compagnons radiyallahu anhum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également suivait les cortèges funèbres, et il ne se contentait pas de suivre et de partir juste après l'enterrement. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, lorsque la terre recouvrait la tombe, demandez à Allah de raffermir votre frère, car il est maintenant en train d'être questionné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait longtemps debout en invoquant en faveur du défunt et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'entrer ce défunt dans sa miséricorde et de lui accorder son pardon subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il y a, comme l'a dit Allah azza wa jal concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans l'envoyé d'Allah pour vous le meilleur des exemples, pour celui qui espère la rencontre d'Allah et le jour dernier et qui se rappelle Allah beaucoup. فهذه الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يبعد عنهم التباغض والشحناء والتدابر. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.